आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु मक्के गए ने, उत्थे जदों रात महराबे दे वल काबे दे वल सतगुरु चरण करके सुते ने तो जीवन नाम दे मजौर ने एक मौलवी ने बड़ा कलेश किया, झगड़ा किया, रोस किया, क्रोध किया, इथों तक कि सतगुरां नूं लत तो पकड़ के घसीटना भी किया। भाई गुरदास साहब ने इस गल की गवाही दी है कि टंगों पकड़ घसीटिया फेरिया मक्का कला दिखारी जा सुता बाबा रात नूं वल महराबे पाए पसारी। जदों सतगुरां ने कहा कि भाई जिस पासे तेरा खुदा नहीं तो मेरे पैर उस पासे कर दे। जदों मक्का घूमिया फिर दिमाग भी घूमिया भी ये की बनिया। पर साखी विच आउंदा है कि उसने ना सतगुरु नूं मन्निया ते ना ही उन्हें अपनी गलती नूं मन्निया। अखीर उसने जाके जिहड़े उहदे होर साथी सन काजी मुलाने होर जिहड़े धार्मिक मुखी लोग सन काबे शरीफ दे उन्हां नूं जाके उसने शिकायत की है। उन्हां दे कोल जाके उसने अपना इतराज दर्ज किया है। मैं बहु बार हटाए रहे हो जब माने न बैन गहे पग दो
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕੀਨ ਘਸੀਟਣ ਜੋਰ ਕੇ ਸੰਗ, ਕਰੇ ਦਿਸ਼ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤਬ ਸੋ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖਿਓ ਜਬੇ ਫਿਰ ਧੌਲਰ ਕੋ, ਤੈ ਪੈਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਾਬਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। फिर मंत्र प्रवीण के जंत्रन कीन, विशाल कला मैं किदों एको। मैनू नहीं समझ आई भी ये कोल कोई मंत्र है, ये मंत्रां विच प्रवीण है कि ये कोल कोई जंतर है कि उहदे नाल इसने ये कीता है। विशाल कला मैं किदों एक हो, मैनू ये भी नहीं पता भी कोई वड्डी शक्ति वाला कोई बंदा है। ये तीन गल्लां जाके इस जीवन नाम दे मजौर ने, मुलाने ने अपने जिहड़े साथी सी उहदे जां उत्थों दे जिहड़े होर वड्डे प्रबंधक सी उन्हां लोकां नूं जाके इसने दसियां ने। हाँ जी। तह की सुध नह मोहे को, चलो पिखोया बताहे। इस तो अगली कहन लगा भी मैनू कोई सुध नहीं, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं ज्ञान, मैं नहीं जानदा, ते तुसी देरी क्यों करदे हो। हुण इदां करो कि चलो मैं तुहानू नाल लैके चलदा, की सच है की हकीकत है, चलो तुसी अपनियां अखां नाल चल के ते वेखो। हाँ जी। हिंदू जन्म के तुरक को, अब लग जान्यो ना है। मैनू तो ये भी नहीं समझ आई भी इहदा जन्म हिंदू परिवार वाला है कि मुसलमान परिवार वाला है। हिंदू जन्म के तुर्क को अब लग जान्यो ना है, नहीं मैं नहीं जान सकिया भी ये दोवां दे विचों की है, ये हिंदू है कि मुसलमान है। हाँ जी। सुन के मुसलमान मन बिस्माने सब, करुणा निधान के समीप चल आवई। ये गल सुन के जेड़े वो मुसलमान वड्डे काजी मौलाने सन वो बड़े अचरज होए, विस्मादित होए। हुण सब करुणा निधान के समीप चल आवे, सब जल्दी नाल उठे तुरे। असी वेखदे हां कौन है, किहो जिहा है, किन्नी क ताकत शक्ति दा मालक है। ये सारे इकट्ठे होके सतगुरु जी दे कोल आ गए। पीर जे मुलाने काजी पख में महाने होते, देख देख काबे और हृदय बिस्मावई। वड्डे पीर, वड्डे मुल्ला, वड्डे वड्डे जिहड़े काजी सी वो कदे सतगुरु वाल वेखदे ने, कदे काबे शरीफ वाल वेखदे ने भी ये की बनिया, इदां किवें हो गया। और इत्थे भाई वीर सिंह जी ने दो खास करके हवालियां का जिक्र किया है कि दो वक्त ऐसे इस्लाम ने खुद मन्ने ने जदों ये काबा अपनी थां तो हिलिया है। तीजी वारी जिहड़ी गुरु नानक साहब की मन्नी जाती है, ते दो वारी जिहड़ा इस्लाम है वो खुद मनदा है कि काबा जिहड़ा सी ये हिलिया है। हाँ जी। पीर जे मुलाने काजी पख में महाने होते, देख देख काबे और हृदय बिस्मावई। वड्डे पीर, वड्डे मुल्ला, वड्डे वड्डे जिहड़े काजी सी वो कदे सतगुरु वाल वेखदे ने, कदे काबे शरीफ वाल वेखदे ने भी ये की बनया, इदां किवें हो गया। और इत्थे भाई वीर सिंह जी ने दो खास करके हवालियां का जिक्र किया है कि दो वक्त ऐसे इस्लाम ने खुद मन्ने ने जदों ये काबा अपनी थां तो हिलिया है। तीजी वारी जिहड़ा इस्लाम है वो खुद मनदा है कि काबा जिहड़ा सी ये हिलिया है। हाँ जी।
बैठे आन चारों देश बुजुर्ग बोले तब हिंदू के तुरक तुम रहो के हथावई। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, बैठे आन चारों देश बुजुर्ग बोले तब हिंदू के तुरक तुम रहो के थामई। उन्होंने कहा भी हाजी तू हिंदू है कि मुसलमान है? पहला सवाल साडा ये है। दूजा सवाल साडा ये भी तू रहिंदा कित्थे है, किहड़ी थां तो आए? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? कि तुसी टैलीफोन दियां तारां पाउणियां ने जां तुसी गैस कनैक्शन करने ने, मतलब की है पुछण दा? उहदा कारण है अज भी न्यूयॉर्क वर्गे शहर दे विच भी कुछ इलाके ऐसे ने कि जिथे बंदा लंघना भी मुनासिब नहीं समझदा, जिथे कालियां दे एरिए ने, ब्राउंस वर्गे एरिए ने। हालांकि भी लोग मनते हैं कि जिहड़े उत्थे बिजनेस करते हैं पैसे वही कमाउंदे ने, क्योंकि काले लोग जिहड़े ने बहुती नैगोशिएशन नहीं करते, वो तुहाडे नाल भाव नहीं करते, जो मंगोगे दे देणगे। पर यह भी सच है भी जे गन लैके आ गए तो सारा कुछ लुट के भी लै जाणगे। ते भी सच है भी ये भी हो सकता है जाते जाते गोली भी मार जाण, उन्हां दा किहड़ा कोई अग्गा पिछे है। असी दिल्ली च भी जदों कोई मिले उदों पहली इक्को गल पुछी दी, भाजी रहिंदे कित्थे हो? रहण तो पता कर लीदा ग्रीन पार्क च रहिंदे ने कि बंदे जिहड़े ने किसी पौश कलोनी च रहिंदे ने जां किसी गरीब कलोनी च रहिंदे ने। मैं तो इत्थों तक वेखिआ, तुसीं ये भी कह दो कि बड़ी पौश कलोनी च रहने आ, वो फिर पुछ लैंदे ने ब्लाक किहड़ा है। मैं किहा इहदा की मतलब? कहंदा जी इहदे तो पता लग जाता है कि कोठी 2000 गज की है कि 500 गज की है। लो अमीरां दे भी अगों नवे पैरामीटर ने, अमीरां च भी छोटे अमीर वड्डे अमीर, ये भी फर्क है। उन्हां बजुर्गां ने दूजा सवाल ये कीता है भी भाई तू रहिंदा कित्थे है? आवाज़ घटा दिओ, हथ जड़ा लो मेरे कोलों। उन्होंने ये भी पूछा है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ये दस तू रहिंदा कित्थे है? वो जिहड़े बजुर्ग सी उन्होंने पूछा है, बैठे आन चारों देश बुजुर्ग बोले तब हिंदू के तुरक तुम रहो के थां वई। कित्थे रहने हो? हाँ जी। रीत ना मुसलमान काबे देश पैर कीने, सुनियो गुरु नानक श्लोक को अलावई। रीत ना मुसलमान काबे दिश पैर कीने, सुनियो गुरु नानक श्लोक को अलावई। कहन लगे वेख जिहड़ी तेरी रीत है वो मुसलमाना वाली नहीं है। जे तेरी रौह रीत तो करिए, तेरी मर्यादा तो करिए, तेरे उठन बैठन तो करिए, तो ये गल तो बड़ी सीधी है भी तू मुसलमान तो है नहीं। फिर तू आप ही दस दे भी तू हिंदू है कि मुसलमान है। फिर ये भी दस दे भी तेरा देश केड़ा है, किहड़े देश तो तू आया है।
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਮਰਾਠਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੌ ਰੀਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੌ ਰੀਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮਸੱਲਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਸ਼ਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ, ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ, ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ, ਤਸਬੀਹ ਸਾਤ ਸੁਭਾਵ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਮੁਸੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੋਵੇ, ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਰੋਜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ, ਉੱਚਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੋਹੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭੇਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੱਧੀ ਪੱਗ ਹੋਵੇ, ਦਾੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਦਮੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਮਸੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੋਵੇ, ਸੀਲ ਦੇ ਰੋਜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ, ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਕਾਬਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ, ਪੀਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ 5 ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 5 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਤਸਬੀਹ ਸਾਤ ਇਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਰੱਖੇ ਲਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੇ ਲਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰੁਕਮ ਦੀਨ ਕਾਜੀ ਹੁਤੋ ਸੁਣ ਸੋ ਬੈਨ ਅਲਾਏ। ਰੁਕਨ ਦੀਨ ਕਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੁਕਨ ਦੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਖੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨਤ ਹੋ ਕੈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਜੇ ਖੁਦਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੋ ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਮਾਨਤ ਹੋ ਕੈਦੋ ਨਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਜੇ ਖੁਦਾਏ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬੈਨ ਭਾਣੇ ਦਰਬਾਰ ਖੁਦਾਏ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆਗਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਰੁਕਣ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਣ ਭਣੇ ਦਰਬਾਰ ਖੁਦਾਏ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆਗਾਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਪੈਗੰਬਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਥ ਸੋ ਬਾਂਦੇ ਖਰੇ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪੀਰ ਓ ਸ਼ੇਖ ਸਲਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? हाथ सो बांधे खरे हैं पैगंबर कहते हैं पीर और शेख सलारी। कई वड्डे वड्डे शेख खलोते ने उत्थे, कई वड्डे वड्डे उत्थे पीर खलोते हुए ने, बड़े लोग ने उत्थे वड्डे वड्डे सलारी आगू जेड़े सिकदार चौधरी जेड़े ने वो खुदा दे अगे हाथ जोड़ के खलोते हुए ने और उन्हां दी गिनती कोई नहीं है। क्योंकि इस्लाम दी एक धारणा यह है कि रसूल अल्लाह कि ये अल्लाह दा इको एक आखिरी पैगंबर है, भावें इस तो बाद कोई पैगंबर होएगा ही नहीं। उन्हां दी ये धारणा है। सतगुरु कहन लगे भाई मैं ते खुदा दे अगे बड़े वेखे ने, पीर शेख सलारी पैगंबर हाथ जोड़ के खलोते ने। हाँ जी। केते आहे सिकदार तहाँ तिन कौन गिन गिन तिरन पारी। केते आहे सिकदार तहाँ तिन कौन गिने गिनती तिन भारी। उन्हां दी गिनती नहीं हो सकती, एडी वड्डी गिनती भारी ने, इन्ने बहुते ने। इनू अंग्रेजी का शब्द शायद आप छेती समझ आएगी, कहते उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती। तुसी एक पैगंबर की गल करते हो, उत्थे इन्ने पैगंबर ने, इन्ने शेख ने, इन्ने सलार ने, इन्ने सिकदार ने, इन्ने पीर ने, कि गिनती तो बाहर ने, पर खलोते ने सारे हाथ जोड़ के। हाँ जी। जे हजूर खुदाए रहे
ਤਿਨ ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ ਕਰ ਕੋ ਹਟਕਾਰੀ। ਜੋ ਹਦੂਰ ਖੁਦਾਏ ਰਹੇ ਤਿਨ ਕੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕਰ ਕੋ ਹਟਕਾਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨੇ ਖੁਦਾਏ ਵਿਸਾਰਿਓ ਆਵੇ ਤਿਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਵੇਂ ਤਿਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭਲੋ ਪੰਥ ਦਿਖਰਾਏ ਕੈ ਜਾਵੇ ਆਪਨ ਨਿਕੇਤ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੇ ਖੁਦਾਏ ਵਿਸਾਰਿਓ ਆਵੇਂ ਤਿਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਭਲੋ ਪੰਥ ਦਿਖਰਾਏ ਕੈ ਜਾਵੇਂ ਆਪਣ ਨਕੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਤੁਮ ਰਹਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਭੂਲ ਗਏ ਮਤ ਮੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਗਵਾਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬ ਤੁਮ ਰਹਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਭੂਲ ਗਏ ਮਤ ਮੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੱਗ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਬੱਧੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਧੀ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂ ਬੱਧੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਗਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ? ਹੁਣ ਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੂਜਾ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਨੀ ਤੁੰਨੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸੋ, ਦਾੜੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾ। ਅਮੂਮਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ? ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤਰਕ
ਬਤਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਦੇ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰੀ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਖ ਬਾਦ ਔਰ ਮੈਂ ਧਰਿਓ ਜਾਹੋ ਨਰਕ ਜਮ ਫੰਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪੱਖਪਾਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੇ 60 ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ। ਸਭ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਖ ਬਾਦ ਔਰ ਮੈਂ ਧਰਿਓ ਜਾਹੋ ਨਰਕ ਜਮ ਫੰਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਆ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਦੇਵੋ ਸਮਝਾਏ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਫਲੋ ਬਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਭਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁੱਝੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਲਤ ਆ ਗਏ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੇ ਤੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰੋਗ ਤੇ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ, ਔਜੜ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਏ। ਔਜੜੇ ਰਸਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪੈਗੰਬਰੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਬ ਦੇਵੋਂ ਸਮਝਾਏ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਭਲੋ ਬਤਾਏ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਨਹਿ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਕੋ ਪਰੋ ਨਰਕ ਮਹਿ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨੇਕ ਤੋਂ ਨੇਕ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ
ਤੇ ਭਾਈ ਨਰਕ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਊਚੇ ਬਚਨ ਕੋ ਬੂਝਨ ਲੱਗੇ ਈਮਾਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਨੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਪਾੜਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾੜਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਉਹਨੇ ਵਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਕੇ ਦੀਆਂ, ਬੰਗਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੌਫੀ ਪੀਨੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਉਬਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਣ ਕਰ ਉੱਚੇ ਬਚਨ ਕੋ ਬੂਝਣ ਲੱਗੇ ਈਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪਕੜ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਪਖੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿਖਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਠੀਕ ਹੈ।
ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋ ਪੁੱਗਿਆ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਗੋਂ। ਸਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ ਬਈਏ, ਪੜਿਆ ਪਾਸ ਉਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਘੱਟੇ ਰਸ। ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਡਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਜੀ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਤੁਰਕ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਆਪ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਧਰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਕੀਨ। ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ ਵੱਡੀ ਤੈਂ, ਹਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਤੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਹਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, 50 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, 50 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ ਵੱਡੀ ਤੈਂ, ਪੂਰਬ ਕਿਨੋ ਨਾ ਕੀਨ। ਇਸ ਕਾਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਰਨ ਸੰਗ ਕਾਬਾ ਫਿਰਿਓ, ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੇ ਪੀਨਾ। ਚਰਨ ਸੰਗ ਕਾਬਾ ਫਿਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹੀ ਜੋ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੂਰਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹ? ਤੁਸੀਂ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਬਸ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਟੇਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਨ ਸੰਗ ਕਾਬਾ ਫਿਰਿਓ, ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ ਪੀਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੇ ਸੁਣ ਬੈਨ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਐਨ ਤਬ, ਪੰਚ ਤਤ ਸਾਜੇ ਸਭ ਦੇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਐਸੇ ਸੁਣ ਬੈਣ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਣ ਐਨ ਤਬ, ਪੰਚ ਤਤ ਸਾਜੇ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਮੂਮਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਣ ਹਾਰੇ। ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਸੁਣ ਬੈਣ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਐਣ ਤਬ, ਪੰਚ ਤਤ ਸਾਜੇ ਸਭ ਦੇਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਜਨੋ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨੈਣ ਕਾਨ ਨਾਸਕਾ ਬਦਨ ਕਿਨ ਇੱਕ ਹੂੰ ਸੇ, ਕਿਰਿਆ ਸਮ ਭਈ ਹਾਥ ਪਾਵ ਕੇ ਮਝਾਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਸਕਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ ਸਮ ਭਈ ਹਾਥ ਪਾਮ ਕੇ ਮਝਾਰਹੀ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਨੱਕ ਕੰਨ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਸਭ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਸ਼ਨ ਕੇ ਭੇਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਰ ਰਿਤੇ ਮਾਹੇ, ਪਖ ਬਾਦ ਘਾਟ ਹੋਇ ਕੈ ਝਗਰੇ ਗਵਾਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੱਖ ਬਾਦ ਗਾਢੇ ਹਵੈ ਕੇ ਝਗਰੇ ਗਵਾਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਧੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਜਾਹੇ ਅਦਕ ਵਡਾਈ ਤਾਹੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਉਦਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ। ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਜਾਹੇ ਅਦਕ ਵਡਾਈ ਤਾਹੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਉਧਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਭਲੇ ਅਮਲ ਕੀਏ ਬਿਨਾ ਜਾਹੇ ਨਰਕ ਕੋ ਦੋਏ। ਜੇ ਅਮਲ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਨੋਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਹ ਰਹੇ ਇਹਾਂ ਪਰੇ, ਜਬ ਲੇਖਾ ਤੈ ਹੋਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਿ ਦਾੜੀ ਏਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਛਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਏਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਨੇਊ ਇੰਨੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੋਈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਕਰਮ ਜੇ
ਤੀਨ ਨਰਨ ਕੇ ਮੀਤ। ਪਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਨ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਕਰਮ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਲੋ ਘਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਤਬ ਲੋ ਧਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਪੈਸਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਧਨ ਦਾ, ਦੌਲਤ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਤਿਜੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਈ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਲੱਖ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ? ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਥ ਆਫ ਕਾਜ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਰਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਧਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਧਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਰਿਓ ਗਾਢਿਓ ਤਨ ਨਹੀਂ, ਤਬ ਲੋ ਕੁਟੰਬ ਸਨੇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਧਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਮਰਦੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੜਦਿਆਂ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਂਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਰ ਨ ਕੋ ਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਭਲੇ ਔਰ ਲੈ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਰੂਹ ਗਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਟੋਪੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਨਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਸ਼ੂਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੂੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦੱਸ।
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਪਜਾਮਾ ਬੱਦਾ ਪਜਾਮਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਪਜਾਮਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੜ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ